Hello friends, welcome to Sukal IAS Academy. So this is Manjil Varman. Today in this class we are going to discuss about the GS paper of the AJS. Assam Judiciary Service का जो recently आपका examination हुआ है mains का. So paper 2 we are going to discuss the paper 2. What we are going to do is we are going to analyze all the answers obviously, and in addition with that बाकी जितने भी options होंगे आपके साथ में बाकी से कितना option हो so one important points की बात जो भी आसे আমি গোটেইখিনি ডিসকাস কৰিলাম সো বিকজ এটা আইডিয়া এটা আহি গৈছে আমাৰ হাউ দা পেপাৰ ইজ গোইং টু বি সো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ পুট আপ হয় ইয়াতে সো সেই আইডিয়াটো আমি পাই গৈছো সো ইয়াৰ লগত যিখিনি ৰিলেটেড বস্তু থাকে সিনক্ৰনাইজিং অল দি থিংস সো উই উইল ডিসকাস অল দি পইণ্টস ঠিক আছে সো লেটস স্টার্ট ফার্স্ট কোয়েশ্চন वाज लाइक व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज तो ऑप्शंस वर चाइना इंडिया बांग्लादेश एंड रशिया So one fact is there, talking about the total production of mangoes in the world, India produces more than 50%. So India contribution into more than 50%. So obviously we know this answer is going to be India. India. So largest production of mangoes India. So बाकी का option जो बता दो, option A China दिया जाए. China जो बता दो, China. What is the production that China makes? So what के basic production China की होल करे? So answer is tea. Tea China, our highest production of tea China. Rice is also China. And talking about Bangladesh, what is the maximum production of Bangladesh? In which product it produces the most amount of production? Here to go Bangladesh of jute, we know. And talking about Russia, Russia ki kore? Largest producer and exporter ki ho rahe? Natural gas. Russia natural gas right? So इस आइटम को ना मैं हिंदी मुझसे पाई हूँ. So India तो मैं already mangoes हो जाते with the question answering. So our China tea and rice or our India to the mango kolu and then Bangladesh is jute and Russia natural gas exporter also largest producer of natural gas and exporter also Russia. Fine. So coming down to the next question number 2. Kathakali is a folk dance prevalent in which state? So options are given. So I'm considering you people have the question paper with you. So हिंदी हिसाब से मैं डिस्कशन वाला कोई कैसो दस ओपिनियन क्वेश्चन पेपर আমি এটা ডিসকাস করি সো क्वेश्चन नंबर 2 ইয়াতে কি আছে Kathakali is the folk dance prevalent in which state so options are given Karnataka Odisha Kerala and Manipur the right option is going to be Kerala Kathakali Kerala folk dance and talking about Karnataka কি হবে it's Yakshagana the folk dance of Karnataka is Yakshagana and Odisha is Odissi. Hari amar Manipur abhi Manipuri dance boli ko the folk dance of Manipur dance boli ko English aur baki ene jodi term to lage in Manipur what they call it is Thogal Jomai. The term is Thogal Jomai. THOUGAL Thogal Jomai. Thogal jaga hai spelling is jaga hai but we call it Manipuri dance only. Fine. So moving on to the next question, which period in Indian history is known as the golden period? Obviously we know the ancient period of other was the golden period of Gupta period because it support our culture and everything was flourished in the ancient time. Gupta period kya hai isliye Maurya period isliye Gupta. So Gupta support ke important ekane Gupta is very important ekane golden period boli koa hoy. So Gupta period is called the golden period. So next question is which vitamin is also known as ascorbic acid? So vitamin বিলাকৰ মানে এটা ডিফাৰেন্ট নেম এটা থাকে আৰু কিবা ডেফিচিয়েন্সি বুলিব পাৰে ভিটামিন ডেফিচিয়েন্সি কাৰণে কি হয় তো ইয়াতে আমি অপচন আমাৰ কোৱেশ্চনটো আছে which vitamin is also known as ascorbic acid the answer is vitamin C is also known as ascorbic acid and now যদি মই vitamin A কথা কওঁ what is vitamin A known as this is known as ascorbic acid so vitamin A retinol বুলি কওঁ আমি vitamin D next option আছে এইটো আমি calciferol বুলি কওঁ vitamin D আৰু टोकोफेरॉल বুলি কওঁ আমি ভিটামিন ই ঠিক আছে তো এইটা মনত ৰাখিলে হয় সবৰে নিজৰ নিজৰ নাম আছে ভিটামিন এ ডেফিচিয়েন্সি কি হয় লাইক নাইট টাইমলেছ হয় ভিটামিন সি ডেফিচিয়েন্সি কি হয় স্কাৰ্ভিং ডিজিজ হয় তেনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন শুনিব পাৰে ডেফিচিয়েন্সি এন্ড ইটস আদাৰ নেম ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন তো চাবা কি আছে লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউসাৰ অফ টি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো ফার্স্ট কোৱেশ্চনতে লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউসাৰ অফ টি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ চাইনা এটো জানো অপশন এ সো নেক্সট কোৱেশ্চন is about what are those elements called which eat both plant and animal very easy question plant that means veg or animals non veg দুইটা বস্তু তোমার গ্রহণ করে
So it will be omnivorous বুলি কয় ইয়াতে বাকিটা অপশন কি carnivorous বুলি নজ flesh eating animals are called carnivorous and herbivores are called plant eating animals are herbivores are omnivorous which both ঠিক আছে ইয়াতে এটা gluttony word এটা দিছে this has nothing to do with the nature of eating. Gluttony is like if you eat excessive eating is called gluttony. Excessive eating is called gluttony. It has nothing to do with this formula. Okay, so excessive eating is gluttony. I mean next question is question number 7 ইয়াতে দিছে Pangsao Pass in India is a border between which two countries? The options are Indo-Myanmar, Indo-China, Indo-Pakistan and Indo-Bhutan. এটা border এর কথা বলতে চাই এটা কোনটো হয় Pangsao Pass to কোনটো মানে কোনখন কান্ট্রি তোমাৰ border এ এটা অপশন ইয়াৰ পৰা আমি অপশন যদি চাও आंसरটো আমাৰ হ'ব Indo-Myanmar তো সেইটো আমি Pangsao Pass to আছে Indo-Myanmar border আৰু বাকি যদি Indo-China কথা আমি কি বুলি কয় Indo-China লাইন মহল লাইন বুলি কোৱা পাকিস্তানৰ লগত ডিভিজনটো কি বুলি কোৱা মানে এন্ট্রি লাইন বুলি কোৱা আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তান ডুৰাল লাইন বুলি কোৱা তো এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট কিছু লাইন থাকিব ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকা পাৰ্ট ষ্টেট বুলি কোৱা সো এই ডিভিজন বুলি চাই ল'ব লাগিব গোটেই ইম্পৰ্টেন্ট থাকে ইয়াতে আমাৰ অপচন মানে আমাৰ ইণ্ডো মিয়ানমাৰ হয় ইয়াতে আছে ইণ্ডো চাইনাটো আছে এইটো ম্যাকমোহন লাইন বুলি কয় বা লাইন অফ এক্সচেঞ্জ কন্ট্ৰল এইটো হয় আছে ইণ্ডো পাকিস্তানৰ এন্ট্রি লাইন বুলি কয় পাকিস্তানৰ পৰা বাংলাদেশ তো এইটো এন্ট্রি লাইন বুলি কওঁ আমি Indo Bhutan কোনো তা হ্যাঁ না it is a peaceful treaty we know Indo Bhutan কোনো দিন বা হেৰি না so next question যদি কথা কও who invented television এটা অপশনস কিটা যেটা আছে দেখছো টেলিভিশনৰ কেছটো কেনেকুৱা ওয়ান এজন মানুহৰ ক্ৰেডিট দিব নোৱাৰি তাত বাট আমাৰ অপশনৰ পৰা যেটা আছে এটোৰ পৰা আমাৰ অপশন 2 জন লগি বাৰ্ড জন যেটো আছে জন লগি বাৰ্ড this is the correct answer জন লগি বাৰ্ড বাট ইয়াৰ লগত আৰু আছে ফিলো ফ্ৰেন্সৱৰ্ড বুলি আছে তো তেওঁলোককো ইনভেন্টৰ হিচাপে বাট আমাৰ অপশনটো যেটো আছে আমি এইটো চাওঁ ঠিক আছে আৰু যেটো এটা অপশন ইণ্ডিয়া আছে লুইস ডিভিজন he was a writer not a inventor or something scientist was a writer as well দেখে আৰু ইয়াতে অপশন 4 যেটো দিছে আমি ৰয় টমলিনসন তো he is invented email invent কৰিছিলে দেখে তাৰ আমি থমাস ৰয় ডিসকাউন্ট বিজন আমি জানোই অপশন 6 বাল্ব সো এখিনি গুটেখিনি চাই ল'ব লাগিব গুটেখিনি অপশন আছে যেটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰিজন কি আছে গুটেখিনি অপশন আমি জানি থোৱাটো আমাৰ কাৰণে is advantageous to us right. So next topic is our next question was the national anthem was first sung in national anthem to first quote goa asile কোনটো ইয়াৰ এটা অপশন কিটা দিয়া আছে 1911 1930 36 and 35 এৰ অপশন পৰা কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব 1911 ফাদাৰ ডিটেইলছ মই ৰিভিউ 1911 and 27 ডিসেম্বৰ তোমাৰ national anthem first goa asile but কোড গেছিলে উলিয়াব পৰা INC সেশন এটা আছিল মানে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ সেশন মেলা হৈছিল ন এই সেশনটো হৈছিল তো কলকাতা সেশন হৈছিল কলকাতা সেশনত আইএনজি কলকাতা সেশনত মানে তেতিয়া কলকাতা আছিল বাৰু সো কলকাতা সেশনত তোমাৰ আইএনজি কলকাতা সেশনত ফার্স্ট টাইম হয় 27 ডিসেম্বর 1911 very important question and next the Sangai deer is an endangered subspecies found in which part of India ইয়াতে কোশ্চেন এর আনসার আমরা অপশন দিয়া আছে গুজরাট আসাম ঝাৰখণ্ড মণিপুৰ according to the option এটা অপশন হলো আমাৰ মণিপুৰ হ'ব তোমার সাংগাই ডিয়ার যেটো আছে ইট ইজ ফাউন্ড অ্যাবান্ডেন্টলি ইন মণিপুৰ আৰু কোনখন পাৰ্টত যদি সবতকে বেছি অ্যাবান্ডেন্টলি পোৱা যায় এটা যদি আমি অপশন আমি চাওঁ তেতিয়া এইটো তোমাৰ কেবুল লামজাও ন্যাশনাল পাৰ্ক বুলি কয় কেবুল লামজাও দিছে মণিপুৰ নাম কেবুল লামজাও এখন ন্যাশনাল পাৰ্কত পায় তোমাৰ দ্য মেম্বাৰ্স অফ দ্য পঞ্চায়ত আৰ Option A nominated by the district officer, the electorates of the representative territorial constituencies, and the other is nominated by state government, minister of the state, and nominated by the local. This Panchayat process. Panchayat also Panchayat is like যেটা introduce হৈছিল ইয়াৰ সিস্টেম আছে এটা আমাৰ গভৰ্নমেন্ট সিস্টেম টু ৰুলিং আমাৰ 3 টায়াৰ সিস্টেম ভাগ কৰিছিল ফাৰ্স্ট ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰ আমি সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্টৰ কথা কওঁ যদি আমাৰ বলবা ইউনিয়নৰ কথা কৈছো সেকেন্ড ইয়াৰটো আমি ষ্টেটৰ কথা কওঁ থাৰ্ড ইয়াৰ আমাৰ ডিস্ট্রিক্ট খিনি আহিছে সো ঠিক তেনেকে তোমাৰ আমাৰ পঞ্চায়ত সিস্টেমটো তোমাৰ ভাগ কৰে না ফাৰ্স্ট ইয়াৰ মানে ফাৰ্স্ট ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰ বুলি কয় তো 3 ইয়াৰ সিস্টেম বুলি টিআই সিস্টেম তো কমিটি আছে কিছুমান যে এইবিলাক কমেন্ট কৰিছিলে বাদবান ট্ৰাই মেহতা কমিটি এটা ইম্পৰ্টেন্ট না আশক মেহতা কমিটি এটা ইম্পৰ্টেন্ট সো ইয়াতে আমাৰ যদি গাঁৱৰ কথা কম হয় যদি পঞ্চায়তৰ কথা হয় এটা তিনটা লেভেলত বস্তুটো ভাগ হয় সবতকে লোৱাৰ ডিভিজনটো আমি গ্ৰাম পঞ্চায়ত বুলি কওঁ আমি গ্ৰাম য'ত তোমাৰ গাঁও এখন থাকিব গ্ৰাম পঞ্চায়ত মানে নেক্সট যেটো সেকেন্ড লেভেলত থাকিব আমাৰ 2 ইয়াৰ মানে সিস্টেমত মাজৰ লেভেলত যদি থাকিব এটো জিলা পৰিষদ বুলি কওঁ জিলা পৰিষদ ইজ লাইক
কি হয় বস্তুটো ইয়াতো গাঁৱত থাকিলে গাঁৱত পঞ্চায়ত এখন থাকিব আমি জানো আগতে পঞ্চায়তৰ কাম কেনেকুৱা আছে 5জন মানুহ বহে তাত এজন মুখীয়াজন লাগে ভেৰি চেম চিষ্টেম সেইটো কথা আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ তো গাঁও কেইখনমান মিলি পেলাই তোমাৰ যেতিয়া ব্লক এটা হ'ব বা তহচিল এটা হ'ব বা তালুক এটা হ'ব তুমি ইণ্ডিয়ান চেক্ৰেটাৰী দেখি বস্তু আমি জিলা পৰিষদ বুলি কওঁ তাৰ ওপৰত অভিয়াছলি আমাৰ তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো থাকিব কেইখনমান গাঁও মিলি এটা জিলা মানে তোমাৰ জিলা পৰিষদ হ'ব ব্লক এটা হ'ব তহচিল এটা হ'ব তালুক এটা হ'ব বা ইণ্ডিয়ান চেক্ৰেটাৰী দেখি এটা আমি জিলা পৰিষদ বুলি কওঁ চ' সেইকেইটা মিলি পেলাই ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন নহ'ব জানো চ' এইটো ঠিক আছে মানে তিনিটা এটা অপশ্যন এটা আছে মানে 20 lakhs মানুহতকৈ যদি তলত মানে পাৰ্চন থাকে এখন তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এই 3 ইয়াৰ চিষ্টেমটো তোমাৰ ফলো নকৰে কিন্তু 20 lakhsৰ ওপৰত তোমাৰ মানে কি হয় এতিয়া 2 ইয়াৰ চিষ্টেম আছে মানুহ চিষ্টেম হৈছে এনিৱে চ' ইয়াতে আমাৰ যদি কয় কিন্তু আমাৰ যিটো পঞ্চায়তৰ চিষ্টেম হৈ গ'ল তোমাৰ যিখিনি মেম্বাৰ্ছ থাকে পঞ্চায়তৰ তেওঁলোকক চিলেক্ট কোনে কৰে আমাৰ কুৱেশ্যন কৰিছে এইটো তেওঁলোকক চিলেক্ট কৰে সেই বস্তুটো আগতে তোমাৰ পঞ্চায়তটো ইট ৱাজ কণ্ট্ৰল বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট তাৰপিছত এমেণ্ডমেণ্ট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মানে আমাৰ যদি আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কওঁ তেতিয়া এইটো বস্তু অট'নমাছ বুলি বনাই দিয়া হ'ল পঞ্চায়তৰ পিছত চ' তাত পাৱাৰ এণ্ড ফ্ৰীডম এভৰিথিং হৈছে চ' ইলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হয় তোমাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য পঞ্চায়তৰ ইলেক্টেড বাই যিখিনি আমাৰ ইলেক্টৰেটছ বুলি কওঁ আমি ইলেক্টৰেটছ বুলি যাৰ তাত তোমাৰ ভোটিং ৰাইট থাকে মানে আমাৰ যদি 18+ তোমাৰ যোনে ভোটিং ৰাইটছ এইখিনি মেম্বাৰ্ছে মানে তোমাৰ তেওঁলোক ইলেক্টৰেটছ চ' ইয়াতে অপশ্যন চাব গ'লে আমাৰ অপশ্যন 2 ইজ দ্য কাৰেক্ট like electorates of the representative territorial constituencies. This is correct. তাৰপিছত আছে wait প্ৰথম দুটা added enlightenment. Enlightenment মানে নিৰ্বাণা বুলি কওঁ যিটো আমি বুদ্ধিষ্ট লেংগুৱেজ তেওঁলোকৰ যিটো enlightenment মানে নিৰ্বাণা বুলি কওঁ আমাৰ চ' ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে লুম্বিনী কি হয় লুম্বিনী তেখেতৰ বাৰ্থ প্লেচ হয় গৌতম বুদ্ধৰ তেখেতৰ বাৰ্থ প্লেচ গৌতম বুদ্ধৰ অৰিজিনেল নামটো কি হয় সিদ্ধাৰ্থ সুধিব পাৰে কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চ' লুম্বিনী তেখেতৰ বাৰ্থ প্লেচ আছিলে সাৰনাথ আছিলে ছেকেণ্ড পইণ্টত যিটো দিয়া আছে সাৰনাথত তেখেতে ফাৰ্ষ্ট সাৰনাথ দিছিলে ফাৰ্ষ্ট সাৰনাথ ক'ত দিছিলে ফাৰ্ষ্ট সাৰনাথ এইটো সাৰনাথ হ'ব ফাৰ্ষ্ট সাৰনাথ বুলি কয় এইটো তোমাৰ সাৰনাথ হ'ব সাৰনাথ পইণ্টটো এণ্ড দ্য নেক্সট পইণ্ট ইজ কুশিনাৰা তেখেতে পৰিনিৰ্বাণা এটেণ্ড কৰিছিলে হি এটেণ্ড পৰিনিৰ্বাণা কুশিনাৰা পৰিনিৰ্বাণা ইজ ডেট পৰিনিৰ্বাণা এইটো কুশিনাৰাত আছিলে পৰিনিৰ্বাণা কুশিনাৰাত আছিলে तो हमारा करेक्ट आंसर तो बोध गया तो ही एटेंड एनलाइटमेंट बोध गया गुड बोधित्री বুলি কয় তাৰ তলত আছে ঠিক বিহাৰ তাৰ পিছত তোমাৰ নেক্সট আছে হু वाज द ফাৰ্স্ট তীर्थংকৰ ইন জৈনিজম নেক্সট কোৱেশ্চন ইয়াতে আমাৰ অপচন কিটা আছে বৰ্ধমান মহাবীৰ ধৰ্মনাৰায়ণ ঋষভদেৱ আৰু গৌতম বুদ্ধ অবভিয়াসলি ইজ নট ৰিলেটেড উইথ জৈনিজম সো আমি অপচন কিটা এলিমিনেট কৰিব লাগিব ইয়াতে সো এছ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ আছে ঋষভদেৱ সো ঋষভদেৱ আৰু এটা নাম আছে ঋষভদেৱ আদিনাথ বুলি কয় আৰু এইবিলাক কিতাপো সুবিধা কৰে কিন্তু বৰ্ণ সো ঋষভদেৱৰ আৰু এটা নাম আছে আদিনাথ হয় and yet he was the first Tirthankar and the last Tirthankar of Vidya he was Jain Mahavir Jain ठीक है Mahavir was the last Tirthankar and first Tirthankar Rishabhdev Adinath हुआ लेकिन ठीक है so coming to the next question who started the Saka era in 1780 which is still used by the government of India तो ये ऑप्शन कितना पर हमारा काइंड आंसर कनिष्का कनिष्का तो कनिष्का जो पूरे कौन डायनेस्टी को बिलोंग करे चला कनिष्का बिलोंग करता कुशाना डायनेस्टी ঠিক আছে কুশানা ডাইনেস্টি তো কনিষ্কা বিলং কৰিছিল তো তেতিয়াৰ পৰা সাকা এটো স্টাৰ্ট হয় 70 ডিগ্ৰী পৰা কুল কামিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন টু সোৱা হু वाज নন এজ ফ্ৰন্টিয়াৰ গান্ধী উই নো দিস ভেৰি ইজি কোৱেশ্চন ফ্ৰন্টিয়াৰ গান্ধী কাক কৈছিলে তোমাৰ অপচন কিতাপৰ যিটো অপচন আছে ইয়াত আমাৰ খান আব্দুল গাফাৰ খান was considered as a frontier গান্ধী কিয় বিকজ হি was follower of গান্ধীজি তেখেতে আইডিয়লজি তেখেতে প্ৰিন্সিপালছ বিলাক মানে ফ্ৰন্টিয়াৰ গান্ধী মানে তেখেতে খান আব্দুল গাফাৰ খান তেখেতে ফলো কৰিছিলে গান্ধীৰ প্ৰিন্সিপালছবোৰ আৰু তেখেতৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ যদি কওঁ এটা খিলাফত মুভমেণ্ট এটা আছিলে তোমাৰ টাৰ্কি যেতিয়া মানে খালিফা বস্তু তোমাৰ ব্ৰিটিছে যেতিয়া বন্ধ কৰি দিছিলে সেইটো কাৰণে তোমাৰ এটা অল ইণ্ডিয়া মানে অল ৱৰ্ল্ডৰ লেভেলত যিখিনি তোমাৰ ইছলাম ধৰ্মী মানুহ আছিলে তেখেতে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ তো তেতিয়া সেই খিলাফত মুভমেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াতো আছিলে ইন ছাপৰ্ট টু ডেট তো সেই ইণ্ডিয়াত তেখেতে কি ৰোল মানে I mean the key role, very important role. So what came in as India, take it what are the asile. In the Khilafat movement, India is asile, take it asile. Khan Abdul Ghaffar Khan, he is known as Frontier Gandhi. ठीक है से तो बहुत important question है, बहुत बार दिए हुए हैं. So next question is about who was India's first education minister after independence? Education minister कौन है? Independence of Bishop. इतना हम ऑप्शन किधर पढ़ा अभी
Maulana Abdul Kalam Azad is the correct answer. Maulana Abdul Kalam Azad. Actually, बहुत बছৰৰ কাৰণে থাকে তোমাৰ almost 1947 তো এটা অফার দিবেনে 1958 লৈকে থাকে 1947 লৈকে 11 বছৰ almost 11 বছৰ থাকে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট হোম মিনিষ্টাৰ বুলি যদি কওঁ আমি হোম মিনিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট তেতিয়াহ'লে আমি দ্য আইৰন ম্যান অফ ইণ্ডিয়া চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল ঠিক আছে তেখেতে আছিলে আৰু নেক্সট তুমি চাবা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে ৱাজ no 17 International Nurse Day is celebrated globally on which date and memory of which famous person? Here option gitar bhitor our correct answer to option 1 March 12 Florence Nightingale. Florence Nightingale March 12 তেখেতৰ বাৰ্থডে হয় সো তেখেতৰ আমি মেমৰিতে সেই দিনটো আমি হেৰি হিচাপে আমি পালন কৰোঁ ইয়াতে অপশ্যনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাৰ্ছ ডে হিচাপে পালন কৰোঁ 12 মাৰ্চটো তেখেতৰ মানে এটা অৱদান কেনেকুৱা আছিলে হাউ ৱাজ शी ৰিলেটেড মানে কিয় বুলি তেখেতক এই বুলি কৈছিলে ব্ৰিটিছ ৱাজ এ ব্ৰিটিছ লেডি দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প বুলি কয় তেখেতক দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প এটা হাতত লৈ মানে তেখেতে হেৰি কৰিছিলে এতিয়া পঢ়ানো থাকে চ' দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প বুলি কয় তো এইটো তেখেতে মেইনলি ক্ৰিমিয়ান ৱাৰ এটা হৈছিলে ক্ৰিমিয়ান ৱাৰ বুলি কয় CRIMEAN ক্ৰিমিয়ান ৱাৰ ইয়াতে তেখেতে মানে বহুত মানে এক্টিভিটি মানে তেখেতে বহুতখিনি উচ্চতা কৰিছিল তো জাৰ্মান তাৰপিছত তোমাৰ ফ্ৰান্স এনেকৈ বহুতখিনি মানে এলায়েন্স হৈ পেলাই তোমাৰ এগেইনষ্ট মানে ৰাছিয়ান এম্পায়াৰৰ তোমাৰ হেৰি আছিলে ইনফেক্ট অটোমান এম্পায়াৰৰ তাত মানে জড়িত আছিলে অটোমান এম্পায়াৰ আমি জানো চবতকৈ বিশাল সাম্ৰাজ্য আছিলে অটোমান এম্পায়াৰ ভেৰি ষ্ট্ৰং দ্য মষ্ট ষ্ট্ৰং চ' কিন্তু ৰাছিয়াৰ এগেইনষ্ট হেৰিছিলে তেতিয়া তেখেতৰ হেৰিটো হয় বাৰু চ' দ্য লেডি উইথ দ্য লেম্প বুলি ক'লেও তেখেতৰ আমি পাওঁ এটা অপশ্যন তেনেকৈ we have to link all these points. Fine, cool. So now next point is next question. Bhogeshwar Borma won medal in Dash Asian Games, School Asian Games. So the option of our correct answer to 1966. Bhogeshwar Borma. That he got paisile. In which field he was there? 800 meter running. Remember, 800 meter running or actually gold medal paisile. Cool. Next question is the minimum age to qualify for the election of the Lok Sabha is Lok Sabha election of minimum age qualification kiman? It's 25. Lok Sabha is 25. Remember, Rajya Sabha is 30 hai. Inka difference ahiba. Very important criteria to be a member of the Rajya Sabha Lok Sabha. Ela question puri diye. Next question amar asile the Assam Reorganization Act 1969 created which of the following states? Our option kita पर our शुद्ध and option 2 होगा. The correct answer is Meghalaya. So state reorganization act और 1969 जो act है तापर our Meghalaya state rule पाइस है Meghalaya got the state rule. And talking about other options यहाँ पे हमारी क्या है Mizoram और Arunachal Pradesh में बिल्कुल के पाइस. So Mizoram and Arunachal Pradesh they were declared as state by the 53rd Amendment 1986. Remember point আৰু 23rd and 24th state declare কৰিছিলে জানো এইটো তোমাৰ কেতিয়া কৰিছিলে February 20 February 1987 কৰিছিলে এটা বিল পাস কৰিছিলে 1986 ত এমেন্ডমেন্ট এটা তো সেইটো হেৰিতে তোমাৰ এইটো ষ্টেট হুড পাইলা 1987 February 20 তাৰিখে মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল কোন নেক্সট পইণ্ট আমি চাওঁ So Cardamom Hills is located in which range? Cardamom Hills. So it is very easy. Cardamom Hills to our western Ghats আছে. আমাৰ যদি ইণ্ডিয়া মেপখন এখন এনেকৈ চাওঁ আমাৰ this part is western Ghat. ইয়াতে আছে this is eastern Ghat এই দুটা য'ত মিট কৰে সেইটো বস্তু খুলিয়ে য'ত তোমাৰ western Ghat আৰু eastern Ghat টো লগ হয় মানে they meet each other in Nilgiri Hills. So this is very important. So Cardamom Hills আমাৰ এটা western Ghat তে আছে. আসলে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পীৰ পাঞ্জালৰ কথা আছে পীৰ পাঞ্জাল জামুন কাশ্মীৰ আছে ঠিক আছে তো তেনেকৈ লিংক কৰি পেলাই বস্তুবিলাক চাবা কাৰণ আজি এইটো পুলিচে যদি নেক্সট টাইম দে মাইট আস্ক ইউ এবাউট ডিফাৰেণ্ট পইণ্ট বাট ফ্ৰম দ্য সেম টপিক দিছ হেপেন্স তো লিংক যিমান কৰিব পাৰিবা দিছ ইজ হাউ জিএছ ইজ ষ্টাডি চ' জিএছ পঢ়া তোমাৰ মেইন টেকনিক এইটোৱে হয় ষ্ট্ৰেটেজি যিমান পইণ্ট পোৱা সেইটো পইণ্টৰ লগত ৰিলেটেড আৰু কিমান বস্তু আছে চ' উই হেভ টু ৰিলেট অল দি পইণ্টছ তেনেকৈ বস্তুটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এডপ্ট দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন
So this is very easy. This is very 1949 হয় 26 November 1949 26 November করে এটো 49 হয় কিন্তু বাট থিং ইজ লাইক এটো this is adoption date এটো কেতিয়া অ্যাডপ্ট কৰিছিল এটো ডেট অ্যাডপশন ডেট আৰু এটা কোৱেশ্চন থাকিব কেতিয়া came into force বা enacted came into force আহিব when the constitution came into force তেতিয়া হলে ইয়াৰ আমি দুমাহ পিছত আমি চাব লাগিব কাৰণ 26 জানুৱাৰী কৰে ন 26 জানুৱাৰী 1950 কৰে তোমার পিছনে এটা কি করে মানে পূর্ণ সরজনে ডিমান্ড করে বেতন দিয়ে জানে 1930 ইফ ইউ রিমেম্বার তো সেই কারণে এই ডেট তো তোমার একটু আমি কনস্টিটিউশন তো ইনঅ্যাক্ট করব এবং হেতু দিনকে আমি রিপাবলিক ডে হিসাবে মানব বাট হোয়াট ডু মিন বাই রিপাবলিক মানে কি রিপাবলিক স্টেট মানে কি রিপাবলিক স্টেট কি হয় যত উই হ্যাভ আওয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ whom we elect whom we vote আমার এজন রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকিব যাক আমি চুজ কৰিছো আমি ভোট কৰিছো দিস ইজ কল্ড রিপাবলিক আমাৰ এটা রুলার থাকিব যাক আমি চুজ কৰিছো দা চেয়ারম্যান অফ ৰাজ্যসভা তো ৰাজ্যসভা চেয়ারম্যান কেনেকৈ তোমাৰ নমিনেট কৰে বা এপইন্ট কৰে ইলেক্ট কৰে তাত অপচন কি নাই কি দিয়া আছে তো এর আমাৰ কারেক্ট অপচনটো কি হ'ব তো ফার্স্ট কোয়েশ্চন মই কারেক্ট অপচনটো আমি আহিম বাৰু অবভিয়াসলি কারেক্ট অপচনটো পাই যাম so it is option 2 হয় elected by the two house of the parliament house of parliament দুখন two house first house to কি হ'ব upper house ৰাজ্যসভা lower house lok sabha in the house of members by elected option to our elected by the two house of the parliament regular राज्यसभा but तो এটা কোশ্চেন আছে তোমার হেৰি কোন হয় I mean chairman of राज्यसभा who is the chairman of राज्यसभा he is the VP the vice president of India কোন vice president of India Jagdeep Dhankhar আগতে কোন আছিল দেখে কি পোস্ট হোল্ড কৰিছিল দেখে গভর্নর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে তাতে কি ইম্পর্টেন্ট পোস্ট সো এটা বহুত ইজিলি আছে বা ফ্যাকচুয়াল হয় these are certain points that you must have to remember so the only point how you can remember GS facts is revision nothing else you have to revise it very simple এটা বহুত থাকে কোশ্চেন very easy হয় so next question which of the following article has declared untouchability in any form as unconstitutional obviously we know article 17 abolition of untouchability article 15 yes no discrimination in regards to gender caste birth of place of birth race anything কোনো point of view discrimination article 15 to article 17 abolition of untouchability হেতু আছে so ইয়াতে আমাৰ কাটি কাছে article আমাৰ 17 আছে আৰু বাকি অপচন যেটো আছে article 14 এ কি কয় equality before law we should be treated equal before the eyes of law this is article 14 fundamental rights है हमारे that's the next one की article 44 तो की है universal civil code UCC पुलिस तो कहे जो हमारे क्या न्यूज़ আছে UCC universal civil code এটা article 44 এ কইছে article 45 এ কি কইছে এটা দা BPS কেস article 44 article 45 these are BPS কেস directive principles of the civil policy the part তোমার কি আছে part 4 আছে সো কি কি অনুসারে যাব লাগিব ইয়াতে article 45 ঠিক আছে রাইট টু এডুকেশন কথা কইছে BPS কেস ফাইনালি ইনটু ফান্ডামেন্টাল রাইটস অফ দিল ফান্ডামেন্টাল কোড দিল article 21 এটা আমরা দিছো রাইট টু এডুকেশন DPS কেস জানবা আগতে article 45 so এখানে ইম্পর্টেন্ট থিংস আছে বলি কইলা তোমার যেখানে আর্টিকেল পড়বা কি if something is related to something which is very important you have to link all those points and remember those articles and next was which of these is not included as a fundamental rights in the Indian constitution so for this we have to know what are the fundamental rights কোন কি হয় আমি right to equality right to freedom right to religion culture right to education so everything এখানে আমার fundamental rights আছে part 3 নাম্বার দুইটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছে এখানে ভাগ করেছো বেলেগে freedom of speech to বেলেগে ভাগ করেছো and then freedom of religion so এখানে তারপর আমরা যদি খুলিছে ইয়াতে কোনো আমার কোশ্চেন মতে which of these is not included as fundamental rights in আছে তো ইয়াতে আমরা অপশন 4 টু হবে this is not a fundamental right to equal wages for equal work right to equal wages for equal work equal wages to এটো তোমার আমার equal হেৰি নহয় equal wages for equal work to this is not a fundamental right ये तो आर्टिकल 39 है तो तुम्हारा है का BPSP है दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट दिस इज BPSP equal wages to